Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the carbon and its compound. We were already discussing in the last lessons, last classes. So we are in the last class of the carbon and its compounds. We were discussed in many classes of this chapter. So we are in the last class of this lesson. So, in the last classes, we were studied about the chemical reactions of carbon compounds and special two about the two special carbon compounds we were studied, that is ethanol and ethanoic acid, and their properties and uses we were studied. So now we are going to study some more chemical reactions of carbon and its compounds. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ in the last class we were studied about esterification reaction. So esterification reaction nothing but ethanol and ethanoic acid. It's a reaction between ethanol and ethanoic acid. ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಟರ್. ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ester. So that one we were studied in the last class. So we have another chemical reaction, another type of chemical reaction, that is saponification. We are going to study about the saponification reaction. So what is saponification reaction? When an ester, when an ester reacts with sodium hydroxide, this is an ester, CH3COOC2H5, ethyl ethanoate is an ester. If this ester react with sodium hydroxide solution, it forms sodium salt of the carboxylic acid and the parent alcohol. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು C2H5OH ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಮೆಥನಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಥನಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಥನಾಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Saponification reaction nothing but when an ester react with sodium hydroxide. Ester reacts with ಇದು ester reacts with sodium hydroxide. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ester reacts with sodium hydroxide solution, it forms ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? C2H5OH. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ C2H5OH ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥನಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಫಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಫಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH. ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, CH3COOC2H5, ಅದು ಈಥೈಲ್ ಎಥನೋಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH3COONA ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ sodium acetate and a parent alcohol, that is ethyl alcohol we were used, that is ethanol is used, that is parent alcohol is formed. So this type of reaction is called saponification reaction. So saponification reaction ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, saponification reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, what is saponification reaction, what are the products and byproduct in the saponification reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? So are you understood saponification reaction? So take down the question. What is saponification reaction? Give example. So next, ethanoic acid. One more type of reaction, simple type of reaction.
That is ethanoic acid react with, this is ethanoic acid CH3COH, sodium hydroxide. Ethanoic acid reacts with sodium hydroxide, it gives again sodium acetate. That is salt, one of the salt, sodium acetate and water. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ NaOH ಅಂದರೆ ಬೇಸ್, ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, ethanoic acid reacts with ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ NaHCO3. ಅವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3COONA. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is a salt, is a acid, and a sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate ಅಂದರೆ sodium bicarbonate, both are bases which reacts to form salt, that is sodium acetate. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? CH3COONA and water, carbon dioxide produce ಆಗುತ್ತೆ. So this is acid base reaction. How ethanoic acid reacts with sodium acetate and how ethanoic acid react with bicarbonates and carbonates, and how ethanoic acid react with hydroxide, sodium hydroxide, that one we were discussed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ shall we move on to the next? We shall move on to the next. Soap and detergent ಅಂತ ಇದೆ. Soap and detergent, you know that ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಸೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೋಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೋಪ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, COOH ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. COOH ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, Na ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, C17 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 17C ಚೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ 17 ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? 17 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಯರೇಟ್. ಇದರ ಹೆಸರೇನಿದು, ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಯರೇಟ್. ಕೆಮಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋಪ್? ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ COOH ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, COOH ಇಲ್ಲ, COONA ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ COONA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಯರೇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಈ ಥರ 17 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇದ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 17 ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಥರ 17 ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಕಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ COONA ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರ 17 ಬರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 17 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು. ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಪ್. ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಎ, ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. COO H ಬರುತ್ತಲ್ಲ, H ಜಾಗದಲ್ಲಿ Na ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಸೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಪಲ್ಲಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, C17 H35 ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು COO Na. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋಪಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದದು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಯ, ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, CON. ಇದು ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ COONA. ಸಾರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ರಿಪೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ವಾಟರಿಂದ ದೂರ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ವಾಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಸನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು, ಗ್ರೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯಿಲನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Na+ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್, ಅದನ್ನು ಇದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಳೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಡೆಗೆ, ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪು, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟು ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್, ಅದು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಈ ವರ್ಡ್ನ. ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಈ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟು. ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟು ಗ್ರೀಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಳೆ, ಅದು ಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಳೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂಥರ ಇದು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೊಳೆನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳೆನ, ಆ ಥರ ಅದಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಮಿಸಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಮಿಸಲ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರ ಕಡೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್. ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಆಯಿಲು ಗ್ರೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಮಲ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಳೆ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಮಲ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಅವೇ ಬೈ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಏನದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಕರಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಕರಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಗ್ಬೋದು, ಎರಡು. ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕರಗೋದು, ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕರಗದೆ ಇರೋದು. ಎರಡೂ ಥರದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಮಲ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ? ಸೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೋಪು ಕೊಳೆನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಪಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದು ಕೊಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಕೊಳೆ, ಅದು ಡರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಬಾಲ ಇರೋದು. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಡರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟು ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡರ್ಟನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಮಲ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 2 or more ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದನ್ನು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ವ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್? I hope you are all understood. So this is very important in the point of examination. In the previous final exam question paper, you can see the question on this about the soap working. I will show you in the next slide. ಸೊ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H2SO3. Soap do not wash well with the hard water because it form insoluble precipitate of calcium and magnesium salt in hard water. You have to remember that. ಸೋಪನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೆದರ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೆದರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೆದರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್. ಅಂದರೆ ನೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೀಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಟೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಏನದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವಾಶ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗಾದರೆ ಸೋಪನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಸಲ್ಸ್? What are measles? And then explain the structure of soap. Explain the structure of soap molecule. Explain the structure of soap molecule. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್? What is detergent? After that, write the differences between soap and detergents. Write the differences between soap and detergents. So let us see the difference. Soap are sodium salt of fatty acid, that means carboxylic acid, you know that. And detergents are sodium salt of sulfonic acid, we was studied. Soap clean well in soft water but not in hard water, you know that. But detergent clean well with both soft water and hard water, that is the difference. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಟೈಡ್ ಪುಡಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವುಗಳು. ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋಪ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೋಪ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ತಗೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೋಪ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೋಪು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟನ್ನು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಕೊಳತೋಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆದು ಸೋಪೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಮ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ಬಟ್ ಕೊಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. So this is the difference between soaps and detergents. So this completes the lesson, carbon and its compounds. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಯಾವುದ್ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ with the help of example of C2H6.
ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ C2H6 ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ C2H with the help of example. Okay. Example. Next to C2H6 undergoes substitution reaction but not addition reaction. Why? C2H6 ne example ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H6 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. C2H6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಥೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಥೇನಿಂದ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ substitution reaction and addition reaction, you can easily answer this question. And this is the key answer copy you are watching now, the key answer which is given at the time of valuation for us. So how scheme of valuation is there for this question ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೀನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಈಥೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ catalyst to give saturated hydrocarbon. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಥೀನ್ ಇದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ catalyst ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗುತ್ತದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ 1/1 ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ 1/1 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ 1/1 ಫ್ರಮ್ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೀಥೇನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1/1. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು CH4 ಇದ್ದಿದ್ದು CH3 1 Cl ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, HCl ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಥರನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೀಥೇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ C2H6 ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ C2H6ಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. C2H6 ಬರ್ಕೊಳೋದು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? C2H6 ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ C2H6 ಇದು ಅಲ್ವಾ, 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, C2H6 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು? ಯಾಕೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ C2H6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್, hydrogen atoms are present there. That's why there is no need, it is not able to add hydrogen to the saturated hydrocarbon. That's why C2H6 does not undergo addition reaction, but it can replace ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇದು C2H6ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ C2H6 ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? C2H6 is a ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ C2H6, there will be a single bond between carbon atom, this not undergo unsaturated compound, no hydrogen can be added, but hydrogen atom ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು C2H6 ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವೈ? ನಾನು ಅವಾಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಸೋಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋತನ್ನು ಅಂತ. ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ soap are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. The ionic end of soap interact with water while carbon chain interact with oil. Ionic end ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಎಮಲ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ದಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಡರ್ಟನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಿಸಲ್ಸು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಎಲ್ಲ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು 4, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪು ಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು 2, ಇದು ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 4, 2 + 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು? ನೋಡಿರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ this is about the carbon and its compounds. It's a very important lesson. It's a big chapter, and it brings lot of information for you, lot of knowledge for you in the very important lesson in the science, in the chemistry. So you have to understand very well in this lesson because in the next classes, that means PUC classes, you will again study this carbon and its compounds in a higher level. So this is the basic for PUC. So if you remember this one, it is very easy to understand in the higher classes.
So if you are having any doubts regarding this, you can ask the questions in the group, and I will send the notes after this class and complete the notes. Thank you.